Good morning, everybody. Today is the last class for matrix multiplication concept. Matrix multiplication concept. Today's class is the last class, and the problems which I told in this class are very important in your public point of view. One of the problems from today's class must comes in your IPE. So you have to concentrate on it. It is very important problem. What this problem is, if theta minus pi equal to pi by 2, then show that. Theta minus pi equal to pi by 2, then we are going to show this multiplication of these two matrices must be equals to 0. 0 is nothing but null matrix. Okay? So for this we have to take this LHS. LHS means these two matrices. And you have to prove this RHS. It is 0. 0 means null matrix. Okay. Now, solution. LHS is equal to, you take this matrix cos square theta, cos theta sin theta, which is cos theta sin theta, sin square theta into cos square pi, this symbol is pi, cos pi, sin pi, cos pi, sin pi, sin square pi. So this must be equals to, you are going to multiply these two matrices. So in this matrix you take this row and in this column. So then what happened? Cos square theta into cos square pi. So nothing but cos square theta cos square pi plus cos theta sin theta into cos pi sin pi. Cos theta sin theta into cos pi sin pi. So cos theta sin theta into cos pi sin pi. Understand? Cos theta sin theta into cos pi sin pi. And in the same way, this row and this column, cos square theta, cos square, this one, cos square theta into cos pi sin pi plus cos theta sin theta into sin square pi, cos theta sin theta into sin square pi. Understand? Cos theta sin theta into sin square pi. Again this row and this column, it is cos theta sin theta cos square pi plus cos theta sin theta cos square pi plus cos theta sin theta so friends, cos theta sin theta into cos square pi plus sin square theta into cos pi sin pi. Okay? Sin theta cos square pi and sin square theta cos pi sin pi. Again this row and this column. What happened here? Cos theta sin theta into cos pi sin pi plus sin square theta into sin square pi. So friends, this is the only important step in this problem. So again I tell you about this step. You have to see. మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. ఈ రో ఈ కాలం తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఈ రోలో ఫస్ట్ టర్మ్ పెట్టి ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ cos square theta cos square pi ప్లస్ cos theta sin theta into ఇది cos pi sin pi అన్ని వేరు వేరు. కాబట్టి cos theta sin theta into cos pi sin pi. మళ్ళీ ఈ రో ఈ కాలం ఇందులో cos square theta cos pi sin pi ప్లస్ cos theta sin theta into sin square pi. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రోకి వచ్చాం. ఇక్కడ cos theta sin theta into cos square pi అలాగే sin square theta into cos pi sin pi. మళ్ళీ ఈ రో ఈ కాలం. సో ఇది cos theta sin theta ఇది cos pi sin pi నాలుగు వేరు వేరు కాబట్టి into cos pi sin pi ప్లస్ sin square theta into sin square pi. ఈ స్టెప్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ సమ్ చాలా ఈజీ అండి.
ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలోని కామన్గా ఏముంది, ఇక్కడ కాస్ థీటా ఉంది, కాస్ పై ఉంది, ఇక్కడ కాస్ థీటా కాస్ పై ఉంది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే కాస్ థీటా కాస్ పై కామన్ తీసేద్దాం. తీసేస్తే ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఏముంటుంది ఇక్కడ చెప్పండి నాకు. ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ థీటా కాస్ స్క్వేర్ పై ఉంది. నువ్వు కాస్ థీటా కాస్ పై కామన్ తీసావు అంటే ఒక్కొక్కటి తీసేసావు, రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకొకటి మిగులుద్ది. అంటే ఏం మిగులుద్ది ఇక్కడ కాస్ థీటా కాస్ పై. కాస్ థీటా సైన్ థీటా కామన్ తీసేసావు, కాస్ థీటా కాస్ పై కామన్ తీసేసాం, కాస్ థీటా కాస్ పై కామన్ తీసాం. ఇంకేం మిగిలింది సైన్ థీటా సైన్ పై ప్లస్ సైన్ థీటా సైన్ పై మిగిలింది చేసాం. అలాగే ఈ రెండింటిలోనే ఏం కామన్ ఉంది, ఇక్కడ కాస్ థీటా ఉంది, ఇక్కడ కాస్ థీటా ఉంది, ఇక్కడ సైన్ పై ఉంది, ఇక్కడ సైన్ పై ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కామన్ తీస్తున్నావు, కాస్ థీటా సైన్ పై కామన్ తీసేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే కాస్ థీటా సైన్ పై కామన్ తీసేసామో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది కాస్ పై, ఇక్కడ ఏం మిగిలింది కాస్ థీటా కాస్ పై మిగిలింది, కాస్ థీటా కాస్ పై మిగిలింది. అలాగే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది ప్లస్ సైన్ థీటా సైన్ పై. ఇందువల్ల కాస్ థీటా కామన్ వచ్చేసింది, ఒక సైన్ పై కామన్ వచ్చేసింది, ఇంకా సైన్ థీటా ఒకటి సైన్ పై ఒకటి మిగిలింది. అలాగే ఇక్కడ ఈ రెండు స్టెప్లని ఏది కామన్ వస్తుంది, కాస్ థీటా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ లేదు కాబట్టి అది రాదు. సైన్ థీటా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది వస్తుంది, కాస్ పై ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది. సో సైన్ థీటా కాస్ పై కామన్ వచ్చేసింది, సైన్ థీటా ఒకటే ఉంది కామన్ వచ్చేసింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం మిగిలింది కాస్ థీటా కాస్ స్క్వేర్ పైలో ఒకటి కామన్ వచ్చేసింది, ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది. కాబట్టి కాస్ థీటా కాస్ పై ప్లస్ ఇక్కడ కూడా ఏం మిగులుతున్నాయి కాస్ పై ఒకటి కామన్ వచ్చేసింది, సైన్ థీటా ఒకటి కామన్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఒక సైన్ థీటా ఇంక సైన్ పై మిగిలింది కాబట్టి సైన్ థీటా సైన్ పై. అలాగే ఈ రెండింటిలోని కామన్ గా సైన్ థీటా సైన్ పై ఇక్కడ ఉంది అది కామన్ తీసేస్తున్నాం, సైన్ థీటా సైన్ పై కామన్ తీసేసారు. తీసేస్తే ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మనకి కాస్ సైన్ థీటా సైన్ పై కామన్ తీసేసాం. సో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది కాస్ థీటా కాస్ పై ప్లస్ రెండు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి కామన్ వచ్చేసింది సైన్ థీటా సైన్ పై కాబట్టి ఇంకొకటి మిగిలింది. ఇది మ్యాట్రిక్స్. సో ఇది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో చాలా సింపుల్ అండి. ఇంకా కాస్ థీటా కాస్ పై ఇంటూ థీటాని ఏ పైన బి అనుకున్నారు అనుకోండి, థీటాని ఏ పైన బి అనుకున్నారు అనుకోండి. ఇది ఏ ఫార్ములా కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి, కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. కాబట్టి కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి అంటే కాస్ ఏ మైనస్ బి కాబట్టి ఇంటూ కాస్ థీటా మైనస్ పై. ఇది అంతటి బదులు కాస్ థీటా మైనస్ పై. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా కాస్ థీటా సైన్ పై ఇంటూ కాస్ ఏ మైనస్ బి థీటా మైనస్ పై. ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి. సైన్ థీటా కాస్ పై ఇంటూ కాస్ థీటా మైనస్ పై. అదేవిధంగా సైన్ థీటా సైన్ పై కాస్ థీటా మైనస్ పై. ఇది మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు థీటా మైనస్ పైన ఏమంటారో పై బై 2 అంటారు. అంటే ఇక్కడ థీటా మైనస్ పై బదులు పై బై 2 వేస్తారు. అంటే అర్థమయ్యేటప్పుడు కాస్ పై బై 2. సో బ్రాకెట్ కాస్ థీటా కాస్ పై ఇంటూ కాస్ థీటా మైనస్ పై అంటే పై బై 2 ఇచ్చిన లెక్క ప్రకారంగా కాస్ పై బై 2. అదేవిధంగా ఇక్కడ కాస్ థీటా సైన్ థీటా కాస్ పై బై 2. అలాగే సైన్ థీటా కాస్ పై సైన్ థీటా కాస్ పై కాస్ పై బై 2. అలాగే సైన్ థీటా సైన్ పై కాస్ పై బై 2. కాస్ పై బై 2 అంటే ఏంటి కాస్ 90. కాస్ 90 వాల్యూ ఎంత 0 కాబట్టి ఇది 0. కాస్ 90 అంటే 0 ఇంటూ ఎంత ఉన్న వాల్యూ అయిపోతుంది 0. సో అలా ఇది 0 ఇది 0 ఇది 0 ఇది 0 4 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఈక్వల్ టు RHS. సో అదే మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఏమీ లేదు, సింపుల్ మల్టిప్లికేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే చాలు. ఒకసారి మళ్ళీ ఒక 2-3 టైమ్స్ వినండి సమ్మ, మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. 100% పరీక్షలు అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది 4 మార్క్స్కి. 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి ఈ సమ్. మీరు నోట్స్లో చేసుకున్నాక
ఒకటి రెండు సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఇంక మర్చిపోవాలి. ఇది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్. ఈ ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా చూడండి. యాక్చువల్గా మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది మీకు 7 మార్క్స్కి ఒక ప్రత్యేకించి చాప్టర్. ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఆధారపడి చేసి లెక్క, కానీ మ్యాట్రిక్స్లో కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది. సో సింపుల్గా కాన్సెప్ట్ ఏంటో ముందు నేను చెప్తాను, అది విన్నాక అప్పుడు లెక్క ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఒక సిరీస్ ఉంది, ఏదో 1 ప్లస్ లేదా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ n స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1/6 అని ఎలా ఒక ఇది ఇచ్చారు, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n స్క్వేర్ టర్మ్స్కి ఇదే ఫార్ములా. అయితే దీన్ని ప్రూవ్ చేయమంటారు. ఎలా ప్రూవ్ చేయమంటారో మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ప్రకారంగా ప్రూవ్ చేయమంటారు. మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ప్రకారంగా ప్రూవ్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇందులో ఈ 1 స్క్వేర్ అనేది ఏంటి? ఫస్ట్ టర్మ్, 2 స్క్వేర్ అనేది సెకండ్ టర్మ్, 3 స్క్వేర్ అనేది థర్డ్ టర్మ్, n స్క్వేర్ అనేది nth టర్మ్. సో ఇలాగ n టర్మ్స్ని కలిపితే యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుందని ప్రూవ్ చేయమని అది ఇచ్చేసారు. అది ప్రూవ్ చేయడం మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ప్రకారంగా అని అంటారు. సో ఇందులో అసలు nth టర్మ్ ఏంటి? Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది nth టర్మ్, Tn అంటే nth టర్మ్, Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? n స్క్వేర్. ఇప్పుడు n బదులు 1 వేసామనుకో, ఇక్కడ కూడా 1 వేయాలి, 1 స్క్వేర్. T1 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్, ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమైంది? 1 స్క్వేర్, అవునా కదా? అలాగే T2 ఏమవుతుంది? 2 అయితే n బదులు 2 అయితే 2 స్క్వేర్, సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి? 2 స్క్వేర్, అవునా కదా? సో ఇక్కడ nth టర్మ్లో ఇది nth టర్మ్ అనుకున్నప్పుడు nth టర్మ్లో n వాల్యూ 1 వేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ అయితే 2 అయితే సెకండ్ టర్మ్ అయితే ఎలా అవుతుంది? సో ఇప్పుడు సపోజ్ n ఈక్వల్ టు k అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? k స్క్వేర్. n ఈక్వల్ టు k అయితే ఏమవుతుంది? k స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు k ప్లస్ 1 అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? k ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. n బదులు k ప్లస్ 1 అయ్యాలి, k ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు k ప్లస్ 1 టర్మ్స్ కలిపాము అనుకో, ఇక్కడ n టర్మ్స్ తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది? n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1/6 అని వచ్చింది. అదే n కాకుండా n బదులు k ప్లస్ 1 తీసుకున్నాం అనుకో, n బదులు k ప్లస్ 1 తీసుకున్నాం, ఇటు కూడా ఏం రావాలి? n ఉన్న చోటలో ఏం రావాలి? k ప్లస్ 1 రావాలి. అలా వస్తుంది అని ప్రూవ్ చేస్తేనే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అంటారు. అర్థమైందా? సో n బదులు k ప్లస్ 1 తీసుకుంటే ఆన్సర్ కూడా k ప్లస్ 1 వస్తాయని చూపించాలి. అర్థమైందా? ఇది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్, మీరు పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ ఏం అవ్వద్దు. నేను ఫస్ట్ ఇది చెప్పిన కాన్సెప్ట్ వినండి, ఇప్పుడు ఈ లెక్క ఎలాగైనా చూద్దాం. ఇదే మోడల్ మీద ఇంకొక 2 లెక్కలు ఉన్నాయి చేద్దాం. సో మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ కాన్సెప్ట్ అంటే nth టర్మ్ తీసుకుంటారు, అందులో n వాల్యూ 1 అయితే ఫస్ట్ టర్మ్ రావాలి, 2 అయితే సెకండ్ టర్మ్ ఇలా వస్తున్నాయి కాబట్టి n బదులు k ప్లస్ 1 తీసుకుంటే k ప్లస్ 1 టర్మ్స్ అవుతాయి. సో ఈ k ప్లస్ 1 టర్మ్స్ కలిపినప్పుడు ఆన్సర్లో కూడా n ఉన్న చోటలో ఏం రావాలి? k ప్లస్ 1 రావాలి. వస్తే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ద్వారా ప్రూవ్ అయినట్టు. ఓకేనా? సో దీనికోసం మనం చేస్తాం. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. లెక్క చూడండి, ఒక లెక్క చూడండి, నేను 2 లెక్కలు చెప్తాను, ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చినట్టు? ఇది తీసుకోండి ముందు. ఎంత టర్మ్ కింద ఇచ్చింది? a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని ఇచ్చారు? డయార్ a1 పవర్ n, a2 పవర్ n, a3 పవర్ n అంటున్నారు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీని అర్థం ఏంటి? a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని అర్థం ఏంటి? డయార్ అంటే డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ అని. సో మ్యాట్రిక్స్ కి ఫార్ములా రాస్తే a1 0 0 0 a2 a1 పవర్ n, a2 పవర్ n 0 0 0 a3 పవర్ n. ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఇది. డయాగ్నల్ అంటే అర్థమైంది, డయాగ్నల్లో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, మిగిలిన జీరోస్, అది కాబట్టి a పవర్ n ఈజ్. సో ఇది మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ముందు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వేసామనుకో,
8 పవర్లో ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 పవర్లో 1 అయింది అంటే అర్థం ఇక్కడ n ఉన్న చోటల్లో 1 అయ్యమని వేసారనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది a1 0 0 0 a2 0 0 a3 దీన్ని సింపుల్గా మనం ఎలా రొటేట్ చేయొచ్చు డయాల్ ఆఫ్ a1 a2 a3 చూడండి a పవర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి డయాగ్ a1 a2 a3 ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయాగ్ a1 a2 a3 వచ్చిందా లేదా కాబట్టి therefore for n is equal to 1 given statement is true n equal to 1 అంటే given statement అని ఇచ్చింది ట్రూ అయింది అలాగే ఇప్పుడు n is equal to k అయింది అనుకో for n is equal to k the given statement is true say n equal to 1 కూడా ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది అని నువ్వు తీసేసుకుంటావు తీసేసుకుని n equal to k plus 1 కి ప్రూవ్ చేయాలి సో for n equal to k given statement is true అయింది అనుకో అప్పుడు therefore ఏమో a power k n బదులు k వేసుకుంటున్నాం సో a power k is equal to మ్యాట్రిక్స్ ఏమో a1 power k 0 0 0 a2 power k 0 0 0 a3 power k అంతే కదా సో n is equal to k ఇది now if n is equal to k plus 1 అయింది అనుకోండి n equal to k plus 1 ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇచ్చింది ఇది n equal to 1 వేస్తే a పవర్ 1 అంటే a రావాలి n equal to 1 వేస్తే ఇందులో a వచ్చింది ఓకే n equal to k అయితే n ఉన్న చోటల్లో k వస్తుంది సో అది తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి n equal to k plus 1 అంటే ఇక్కడ n బదులు ఏం తీసుకుంటున్నాం k plus 1 వేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ n బదులు k plus 1 వేస్తే నీకు ఇటుపక్క కూడా n ఉన్న చోటల్లో ఏం రావాలి k plus 1 రావాలి ఎయ్యం రావాలి వస్తుందని చూపించాలి అది సో if n equal to k plus 1 then a power k plus 1 equal to a power k plus 1 అవుతుంది సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ వేసేసి వచ్చేసింది అంటాం కాదు అది రప్పించాలి సో a power k plus 1 is equal to ఏమని రాయించండి a power k into a అని రాయించా రాయకూడదా రాయచ్చు ఎందువల్ల రాయచ్చు a power m plus n అంటే a power m into a power n కాబట్టి a power k plus 1 equal to a power k into a సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ a power k అంటే ఏంటి అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చింది ఆల్రెడీ a1 power k 0 0 0 a2 power k 0 0 0 a3 power k into a1 0 0 0 a2 0 0 0 a3 so now you are going to multiply ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి మల్టిప్లై చేస్తే ఈ రో ఈ కాలమ్ తీసుకోవాలి a1 power k into a1 0 0 ఇక్కడ ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ఇవన్నీ గేయక్కల అర్థమైందా అలాగే ఇది పెట్టి దీన్ని చేస్తే అన్ని 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 మళ్ళీ ఇది పెట్టి దీన్ని a1 power k into 0 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 మళ్ళీ ఈ రో ఈ కాలం 0 into a1 0 అర్థమైందా ప్లస్ a2 power k into 0 0 ప్లస్ 0 మళ్ళీ ఇది పెట్టి దీన్ని 0 ప్లస్ a2 power k into a2 ప్లస్ 0 మళ్ళీ ఇంకోటి 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 అలాగే ఇది ప్లస్ ఇది 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ఇది ప్లస్ ఇది 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 మళ్ళీ ఇది ప్లస్ ఇది 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ a3 power k into a3 ఇది వచ్చింది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చూడండి ఇది అలాగే 0 ప్లస్ 0 0 ఇది a పవర్ m into a పవర్ n దీని పవర్లో 1 ఉంది అప్పుడు ఇదేమో a1 పవర్ k ప్లస్ 1 ఈ రెండు జీరోలు ఇది 0 a2 పవర్ k into a2 అంటే a2 పవర్ k ప్లస్ 1 0 0 0 a3 పవర్ k ప్లస్ 1 a3 పవర్ k into a3 సో ఇదంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇది డయా a1 పవర్ k ప్లస్ 1 కామా a2 పవర్ k ప్లస్ 1 కామా a3 పవర్ k ప్లస్ 1 n ఈక్వల్ టు k ప్లస్ 1 తీసుకున్నప్పుడు నీకు ఇక్కడ n ఉన్న చోట వల్ల
n ఉన్న చోటల్లా k+1 వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. Therefore, for n equal to k+1, given statement is true. కాబట్టి hence from mathematical induction given statement is true and రాయాలి. లాస్ట్ ఏ లైన్ ఇది రాశాక from mathematical induction given statement is true. కాబట్టి అంటే ఏమీ లేదండి, లెక్క ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏ పవర్ n ఇచ్చింది తీసుకుంటాం. n ఈక్వల్ టు 1 వేస్తే ఏ రావాలి, వచ్చిందా లేదా చూసుకుంటాం, వచ్చింది. n ఈక్వల్ టు k అయితే ఏమవుతుంది మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు k+1 అయినప్పుడు ఇక్కడ n ఉంటే ఇక్కడ ఎలా అయితే n వచ్చిందో ఇక్కడ n బదులు k+1 అయితే ఇటు బదులు కూడా k+1 రావాలి. వస్తేనే అది ట్రూ, రాకపోతే ఫాల్స్ అడిగిన స్టేట్మెంట్. సో కాబట్టి n ఈక్వల్ టు k+1 అయితే a పవర్ k ఇంటూ ఏ. కాబట్టి ఇంటూ ఏ తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే n ఉన్న చోటల్లో ఏమొచ్చింది k+1 వచ్చింది. కాబట్టి ఇది ట్రూ అయింది. కాబట్టి లాస్ట్ ఈ రెండు జాగ్రత్త ఖచ్చితంగా రాయాలి లైన్స్. ఫర్ n ఈక్వల్ టు k+1 గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ, ఫ్రమ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ అని చెప్పి రాయాలి. ఇది రాయకపోతే ఒక మార్క్ పోతుంది. అర్థమవుతుందా? చాలా సింపుల్ అండి, మీరేమో ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు. నేను ఇంకొక 2 లెక్కలు చెప్తాను, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. ఓకేనా? ఎక్కించుకోండి. చూడండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా సైన్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా అంట. అదేవిధంగా ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఆఫ్ n ఏ పవర్ n ఈక్వల్ టు కాస్ n థీటా సైన్ n థీటా మైనస్ సైన్ n థీటా కాస్ n థీటా. సో ఏ పవర్ n ఈక్వల్ టు తీసుకుంటాం, n బదులు 1 వేస్తాం, వేస్తే మనకి ఏ రావాలి. తర్వాత n ఈక్వల్ టు k తీసుకుంటాం, n ఈక్వల్ టు k+1కి ప్రూవ్ చేయాలి. చూడండి ఎలాగో. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి సొల్యూషన్. ఫస్ట్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ అని తీసుకోవాలి. గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు మీకు, ఏ పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకో. ఏమని? కాస్ n థీటా సైన్ n థీటా మైనస్ సైన్ n థీటా కాస్ n థీటా. ఫస్ట్ ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకో. అప్పుడు ఏ పవర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా n బదులు 1 వేసామనుకో, కాస్ 1 ఇంటూ థీటా కాస్ థీటా సైన్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా అవుతుంది. ఏ పవర్ 1 అంటే ఏంటి? ఏ. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా సైన్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా. కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ. నువ్వు ఏ పవర్ nలో n బదులు 1 వేస్తే ఇక్కడ ఏ అవుతుంది, ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏ వాల్యూ వచ్చింది. కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 1కి గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ. n ఈక్వల్ టు 1కి ట్రూ అయిపోయింది కాబట్టి ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లాగే n ఈక్వల్ టు kకి కూడా గివెన్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని అనుకో. ట్రూ అనుకో, దెన్ ఏమవుతుంది, ఏ పవర్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ కాస్ k థీటా సైన్ k థీటా మైనస్ సైన్ k థీటా కాస్ k థీటా అవుతుంది. n బదులు k వేస్తే. నౌ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k+1, n ఈక్వల్ టు k+1 అయితే ఏ పవర్ k+1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెయ్యాలి. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు k+1 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏ పవర్ k+1 కట్టాలి. ఇక్కడ n బదులు k+1 వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ n ఉన్న చోటల్లో ఏం రావాలి, k+1 రావాలి. కాబట్టి ఏ పవర్ k+1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ k ఇంటూ ఏ. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏ పవర్ k అంటే ఇది ఈ మ్యాట్రిక్స్ కాస్ k థీటా సైన్ k థీటా మైనస్ సైన్ k థీటా కాస్ k థీటా.
ఇంటూ ఏ అంటే ఏంటి మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ కాస్ థీటా సైన్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా ఏ అంటే ఇది తెలిసింది. ఇప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ కే ప్లస్ 1 అంటే ఈ రెండింటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్. ఇందులో ఈ రో ఇక్కడ కాలము తీసుకోవాలి, మల్టిప్లై చేయి. కాస్ కే థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా, కాస్ కే థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ కే థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా, మైనస్ సైన్ కే థీటా సైన్ థీటా మైనస్, ఇది దీనికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అలా మైనస్ అవుతుంది. అలాగే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రో ఈ కాలం, ఇది కాస్ కే థీటా సైన్ థీటా ప్లస్ సైన్ కే థీటా కాస్ థీటా. అలాగే ఇప్పుడు ఈ రో ఈ కాలం మైనస్ సైన్ కే థీటా సైన్ థీటా మైనస్ సైన్ కే థీటా కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ కే థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా ప్లస్ కాస్ కే థీటా ఇంటూ మైనస్ సైన్ థీటా, మైనస్ మళ్ళీ మైనస్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఇక్కడ ఏంటవుతుంది కాస్ కే థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా. అలాగే మళ్ళీ ఈ కాలం ఈ రో ఈ కాలం, సో ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ సైన్ కే థీటా సైన్ థీటా మైనస్ సైన్ కే థీటా సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ కే థీటా కాస్ థీటా. చాలా సింపుల్ అండి, ఏ ఇబ్బంది ఏం లేదు, మీరు జాగ్రత్తగా గమనించడమే. ఇది కే థీటాని ఏ అనుకున్నాం అనుకో, థీటాని బి అనుకున్నారనుకో, కే థీటాని ఏ థీటాని బి అనుకుంటే కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి, కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి అంటే ఫార్ములా కాస్ ఏ ప్లస్ బి, కాబట్టి కాస్ కే థీటా ప్లస్ థీటా. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా చూడండి సైన్ థీటాని కే థీటాని ఏ థీటాని బి కదా అనుకున్నారు, ఎక్కడన్నా చాలా అనుకున్నప్పుడు ఇదేమవుతుంది కాస్ ఏ సైన్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ కాస్ బి అంటే సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి సైన్ ఏ ప్లస్ బి, కాబట్టి సైన్ కే థీటా ప్లస్ థీటా. అలాగే రెండింటిలో నుంచి మైనస్ కామన్ తీసే, ఇంకా అప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నట్లు లెక్క, సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి కాబట్టి సైన్ ఏ ప్లస్ బి. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇది కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి అంటే కాస్ ఏ ప్లస్ బి, సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అంటే సైన్ ఏ ప్లస్ బి. సో కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా ఇక్కడ మైనస్ తీసినప్పుడు ఇది కూడా సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అయింది, కే థీటా ఏ థీటా బి కాబట్టి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి, కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి కాబట్టి కాస్ ఏ ప్లస్ బి అంటే కాస్ కే థీటా ప్లస్ థీటా. సో కాస్ ఈ బ్రాకెట్లో థీటా కామన్ తీసేస్తే కే ప్లస్ 1 ఇంటూ థీటా, సైన్ థీటా కామన్ తీసేస్తే కే ప్లస్ 1 ఇంటూ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా కామన్ తీసేస్తే కే ప్లస్ 1 ఇంటూ థీటా కాస్ ఇక్కడ కూడా థీటా కామన్ తీసేస్తే కే ప్లస్ 1 ఇంటూ థీటా. చూడండి ఏ పవర్ కే ప్లస్ 1 ఈక్వల్ సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఆన్సర్లో ఏ పవర్ కే ప్లస్ 1 వేసి చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్న చోటల్లా కే ప్లస్ 1 వచ్చింది, వచ్చినాయా లేదా? వచ్చింది. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ for n is equal to k plus 1 given statement is true. And therefore according to mathematical induction దీన్ని దేని ప్రకారంగా చేసాం? మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అన్న కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా చేసాం. అకార్డింగ్ టు మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ for all positive integers of n
గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ. ఈ రైటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రాయాలి ప్రతి లెక్కకి ఈ మోడల్ ఇచ్చినట్టు. అదే సింపుల్ అని ఏం లేదు, ఏ పవర్ కే మల్టిప్లై చేసాం రెండు చోట్ల k+1 వచ్చింది. ఇక్కడ ఫార్ములా జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి. కే థీటాని ఏ అనుకున్నాం, థీటాని బి అనుకున్నాం. అప్పుడు ఇది కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి కాస్ ఏ ప్లస్ బి. అలాగే ఇక్కడ కే థీటా ఏ థీటా బి కాబట్టి ఇది ఏ ఇది బి. ఇప్పుడు చూడండి సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అంటే సైన్ ఏ ప్లస్ బి. అదే ఫార్ములా వాడు. ఇక్కడ రెండింటికి మైనస్ ఉంటే ముందు మైనస్ బయటికి తీసేస్తే ఇది ప్లస్ ఇది సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి సైన్ ఏ ప్లస్ బి. అదే విధంగా కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి కాస్ ఏ ప్లస్ బి. అదొక్కటే, ఆ ఫార్ములా ఒకటి తెలిస్తే సమ్ అంతా ఈజీ. అర్థమైందో? ఎక్కించండి, జాగ్రత్తగా ఎక్కించండి. నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం. చూడండి ఇదే మోడల్ ఇంకొక లెక్క ఇది. ఇది కూడా సేమ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ద్వారానే ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. ఇక్కడ ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే n 1 నుంచి ఉన్న ఇంటీజర్స్ ఏమంటారు, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటారు. సో ఇది n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అని అంటాడు, లేదా ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆఫ్ n అని అంటాడు, ఏదైనా ఒకటే. సో ఏ పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ గివెన్ స్టేట్మెంట్, ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారంగా ఏ పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాడు 1 + 2n - 4n n 1 - 2n. ఇది ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఏ పవర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 1 - 2 × 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 2 3 - 4 × 1 -4 1 1 - 2 -1 3 - 4 1 -1 వచ్చింది. కాబట్టి అన్ని ఈక్వల్ n బదులు 1 వేస్తే ఏ సాటిస్ఫై. What is therefore for n is equal to 1, given statement is true. Alage for n is equal to k, the given statement is true say. Therefore a power k is equal to n बदल k है 1 + 2k - 4k k 1 - 2k. ఇప్పుడు if n is equal to ఏం తీసుకోవాలి నువ్వు k+1. n is equal to k+1 అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ a power k+1 is equal to a power k into a. ఇది చేస్తే ఇక్కడ అన్న చోట్ల k+1 రావాలి. అలా వస్తుందా లేదా చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a power k అంటే 1 + 2k - 4k k 1 - 2k into a అంటే 3 - 4 1 - 1. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ రో తీసుకోవాలి, ఇక్కడ కాలం తీసుకోవాలి. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ 1 + 2k into 3. సో 1 + 2k into 3. అదే విధంగా ప్లస్ కానీ ఇక్కడ మైనస్ ఉండటం వల్ల మైనస్ అయిపోద్ది. సో -4k into 1 4k into 1 ఈ రో అయిపోయి మళ్ళీ ఈ రో ఈ కాలం. ఇక్కడ ఏంటవుతుంది 1 + 2k into 4 1 + 2k into -4 ఇది -4 కాబట్టి -4 -4k into -1 కాబట్టి ప్లస్ -4k into -1 -4k into -1. అలాగే ఈ రో ఈ కాలం k into 3 3k. సో చూడండి k into 3 3k ప్లస్ 1 into 1 - 2k అంటే నథింగ్ బట్ 1 - 2k. నెక్స్ట్ k into -4 4k ప్లస్ యాక్చువల్గా 1 - 2k into -1 ఇది మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి 3 + 6k -4k ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ -4 -8k -4 -8k - into - +4k.
ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్ 4k. నెక్స్ట్ 3k minus 2k అంటే k, కాబట్టి ఇక్కడ k plus 1. ఇదేమవుతుంది చూద్దాం, మైనస్ 4k, ఇక్కడ మైనస్ 1తో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అయిపోతాయి. సో మైనస్ 1 ఇంటూ 1 మైనస్ 1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2k. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం, 3 ప్లస్ 2k, 6k మైనస్ 4k 2k. ఇది మైనస్ 4 మైనస్ 4k, మైనస్ 8k ప్లస్ 4k మైనస్ 4k, k ప్లస్ 1. ఇది మైనస్ 1 మైనస్ 4k ప్లస్ 2k మైనస్ 2k. ఎంత వచ్చింది? ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని కావాలంటే మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు, మీకు దీన్ని 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ k ప్లస్ 1 అని రాయొచ్చు. దీన్ని ఎందుకు రాయొచ్చు చెప్పండి, 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ k ప్లస్ 1 రాశారు అనుకో 2k ప్లస్ 2, అప్పుడు ఏమవుతుంది 2k ప్లస్ 2 కాబట్టి ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 అంటే ప్లస్ 3. సో దీన్ని 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ k ప్లస్ 1 అని రాయొచ్చు. అలాగే దీన్ని రెండింటిలో నుంచి మైనస్ 4 కామన్ తీసేసాను అనుకో, ఇక్కడ ఏం లేదు 1 ప్లస్ ఇక్కడ ఉంది k, సో 1 ప్లస్ k, ఇది k ప్లస్ 1 అలాగే ఉంది, అలా ఉంచేసాం. దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు, దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు, 1 మైనస్ 2 ఇంటూ k ప్లస్ 1 అని రాయొచ్చు. చూడండి ఎందుకు రాయొచ్చు, ఇది 1 మైనస్ 2k మైనస్ 2, మైనస్ 2k మైనస్ 2, 1 మైనస్ 2 ఎంత అవుతుంది మైనస్ 1, అప్పుడు మైనస్ 1 మైనస్ 2k. అదేదా ఈ పై రాయొచ్చు. ఇప్పుడు n ఉన్న చోట వల్ల 1 ప్లస్ 2, ఇక్కడ n ఉంది, n బదులు ఇదిగో k ప్లస్ 1, మైనస్ 4 ఇంటూ n ఉంది, n బదులు k ప్లస్ 1, n ఉంది k ప్లస్ 1, 1 మైనస్ 2 ఇంటూ k ప్లస్ 1. అర్థమైందా? ఇదేమి మనం ఏం చేయలేదు, సేమ్ దీన్నే ఈ ఫార్ములా రాసాం. అర్థమైంది మీకు? సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఇదే వచ్చేస్తుంది, చూసుకోండి ఎక్కడైనా సరే. కాబట్టి n ఉన్న చోట ఏమొచ్చింది, k ప్లస్ 1 వచ్చింది. Therefore, for n is equal to k plus 1, given statement is true. For n is equal to 1, given statement is true. Therefore, according to mathematical induction, for all positive integers, of n, given statement is true. So for all positive integers of n, given statement is true. So ఇలా మనం అది ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది. అర్థమైందా? సేమ్ ఇందాక లెక్క చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ 3 లెక్కలు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ కాన్సెప్ట్ మీద చెప్పిన వాటిలోంచి ఒక లెక్క 4 మార్క్స్కి ఖచ్చితంగా మీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. వీటిల్లో ఒక్కొక్క లెక్క 2-3 సార్లు ఇంటికాడ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను ఫోన్ చేసి అడగండి. చూడండి, ఇది ఒక డిఫరెంట్ సమ్. ఇది నేను చెప్తాను, మీరు ఇంటికాడ చేయండి. ఇది ఎలా చేయాలో చెప్తాను, మీకు చేయండి. ఏమంటున్నారు, గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్. 2 స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ తీసుకోమంటున్నాడు. స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ అంటే రోస్ కాలమ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. అంటే 2x2 మ్యాట్రిక్స్ కానీ 3x3 కానీ అలా తీసుకోవాలి. రెండు మ్యాట్రిక్స్ని తీసుకోవాలి, ఒకటి ఏ ఒకటి బి, ఆఫ్ సేమ్ ఆర్డర్. 2 కూడా ఒకే ఆర్డర్కి చెంది ఉండాలి. అప్పుడు ఏం అవ్వాలంటున్నారు, ఏబి కడితేనేమో నల్ మ్యాట్రిక్స్ రావాలి, 0 రావాలి. బిఏ కడితేనేమో నాట్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. అర్థమైందా? ఏబి 0 రావాలి, బిఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. అలాంటి 2 స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి అని చెప్తున్నాడు, ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే, లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 0 1 0 తీసుకోండి, అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 0 1 1 తీసుకోండి. బి ఈక్వల్ ఏం తీసుకుంటారు, 0 0 1 1 తీసుకోండి. అర్థమైందా? మన ఇష్టం ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ ఎందువల్ల 2 రోస్ 2 కాలమ్స్, 2 రోస్ 2 కాలమ్స్, సేమ్ ఆర్డర్ 2x2 2x2 తీసుకున్నాం. వాళ్ళు అడిగినట్టుగానే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం.
ఇప్పుడు లెక్క అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, నువ్వు ఏబి కట్టాలి. సో ఇక్కడ ఏ ఇంటూ బి కట్టు. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం కడతావు, ఏ ఇంటూ బి కట్టు. కడితే నీకు ఏం రావాలి, ఏ ఇంటూ బి తీసుకుని చేస్తే నీకు నల్ మ్యాట్రిక్స్ రావాలి. 0 0 0 0 అని రావాలి. 0 0 0 0 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ప్రూవ్ అయినట్టు. మళ్ళీ బిఏ కట్టు, అంటే బి ముందేసుకుని ఏ తర్వాత మళ్ళీ చెయ్యి. ఈసారి 0 0 0 0 రాకూడదు, ఎక్కడో చోట నెంబర్ రావడం ఏదో జరుగుతుంది. అప్పుడు ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఇలా అడిగింది అని ప్రూవ్ చేయి. సో దేర్ఫోర్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్, ఇది చేసి చూపించాను. అర్థమైందా, ఏబి ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి, బిఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ 2 ఇవ్వండి అని అడిగిపో 2 ఇచ్చాం. అర్థమైందా మీరు. సో ఏ ఇంటూ బి చేయండి, 0లు వస్తాయి. బి ఇంటూ ఏ చేయండి, రావు. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0, హెన్స్ ప్రూవ్. ఓకేనా, ఇది మీరు ఇంటికాడ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడతో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఓవర్. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. నేను మీకు ఈరోజు నోట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు ఇక్కడ వరకు మొత్తం లెక్కలన్నీ చేశాక అప్పుడు ఆ నోట్స్ రాయాలి. నేను పెట్టిన నోట్స్ చాలా సింపుల్ నోట్స్, 2 పేజెస్ అంతే. ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. స్క్యూ సిమెట్రిక్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. సో రేపటి క్లాస్లో ఆ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పి వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ని మనం వీలైనంత వరకు స్టార్ట్ చేద్దాం, లేదా రేపు కాన్సెప్ట్ వరకు పరిమితం అవుదాం. సో ఈరోజు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు నోట్స్ కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ పేజ్లో ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ నోట్స్ నేను ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నానో దాన్ని కంటిన్యూషన్ రాసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా, ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.